रियल मिनिस्ट्री प्लाटफॉर्म Praise को the Lord. प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर सुमधुर नाम रे मो स्वागत जनाउछि सिस्टर आपण सम्मुख को आसंतु एवं गीत माध्यम द्वारा प्रभुंकर गौरव प्रशंसा करंतु। Good morning दीदी प्रत्येक गुड मॉर्निंग नमस्कार जय मासी शुभ सकाळ प्रभु को धन्यवाद देवा एते महान परमेश्वर पाद तले बसिवा पाई सुजोग देला हालेलुया और भाई के मध्य धन्यवाद देवी एते सुंदर सुजोग मते देछि आ से परिवार को प्रभु आशीर्वाद करू आमे तीन भणी के मते प्रभु जड़ित करछि आ बहुत खुशी रे विषय हालेलुया जो माने सदा प्रभु को भय करंती तांकर पथरे चालंती से माने प्रत्येक लोक धन्य हालेलुया सदा प्रभु उद्देश्य रे नूतन गीत गान कर ओ भक्ति मानक समाज रे ताहांक प्रशंसा गान कर हालेलुया धन्यवाद हालेलुया एई अछि एई नाही मनुष्य जीवन होइछु कि बंधु तू परिवर्तन तू जीशु को कर आज ग्रहण एई जीवन पानी फुटुका समान हालेलुया जेते बेले काली बाक्य चालुथिला मुनिगुडा सार बाक्य दउथिले 3:30 बेलको हठात पाळंकर खबर पळे आसी तबे सारंकर बाक्य सरीची हठात माने जे माने एबे 6 दिन मिकु जाय समस्त से सार को देखि देबे म तो जूम रे देखिनी आ समस्त पूरा भांगी पड़िले जेते बेले सुनीता सिंगर से सार भाईना आ इंटी पाळको शिक्षक से तार उत्तम विषय कर आज्ञा अनेक किछि लेखिकी छाड़ी छंती बहुत दुखर विषय ए जीवन ए अछि ए नाही मनुष्य जीवन होइछु कि बंधु तू परिवर्तन आमे समस्त प्रभात रे प्रभु प्रभात देखैलु ए दिन मध्य भार तमर पाद तले समर्पण आमे आज सखाळे बसिछु संध्या भितर के कोन हेबा कि आमे के जानि दुख वर्ग प्रभु सांत्वना दियंतु हालेलुया माड़ी आसुची भयंकर दिन हे पृथ्वी निवासी हो सावधान माड़ी आसुची भयंकर दिन मनीष उपरे ही दुख घटुचे धन्यवाद होची प्रशंसा करूची प्रभु प्रार्थना करी आराधना आरंभ कर प्रभु नामे मुकरे प्रार्थना प्रभु नामे मुकरे प्रार्थना आना नुह सारा नुह प्रभु मो पापी कर करुणा हालेलुया धन्यवाद होची प्रशंसा को तुम पाद तले बसिबा पई सुजोग देल राजा धन्यवाद मधुरा सरा कुमार सजाइबी गीत तुमरा मधुरा सरा कुमार सजाइबी गीत तुमरा जेते दिना थिबा जीवन मरा जेते दिना थिबा जीवन मरा गाउथिबी नाम तुमरा मधुरा सरा कुमार सजाइबी गीत तुमरा नाई प्रभु नाई दिबा पाई प्रतिदान मोरा आछि प्रभु आछि केवल हृदय मोरा हालेलुया नाई प्रभु नाई देवा पाई प्रतिदान मोरा आछि प्रभु आछि केवल हृदय मोरा ए जीवनटे तुमरी दाना ए जीवनटे तुमरी दाना भूलिबिनी प्रेम तुमर मधुर सर कुमर सजाइबी गीत तुमर
मधुर सरकु मोर सजाइबी गीत तुमर आशा प्रभु आशा बसी जाओ हृदय मोर डाके আজি डाके आकुले प्राण मोहर आशा प्रभु आशा बसी जाओ हृदय मोर डाके আজি डाके आकुले प्राण मोहर चालुथिबी प्रभु साथे तुम्हारा चालुथिबी प्रभु साथे तुम्हारा छाड़िबनी हाथ मोहर मधुर सरकु मोर सजाइबी गीत तुमर जेते दिन थिब जीवन मोर जेते दिन थिब जीवन मोर गाउथिबी नाम तुमर हालेलुया राजा अनेक जीवन चली जाଉଛି जेते दिन पर्यंत ए पानी फुटका जीवन थिब प्रभु तमर प्रशंसा गौरव करिबो प्रभु हालेलुया राजा जेते बेले दुख माड़ी आसुथिला लॉकडाउन टाइम रे अनेक चर्च बंद हो जाए तुमको जे मु खोजुची तुम बिना प्रभु मोर केही ना तुमको जे मु खोजुची तुम बिना प्रभु मोर सबु सार जगते फुलुछि मु तुमको खोजुछि हालेलुया राजा तुमको जे मु खोजुछि तुम बिना प्रभु मोर सबु सार जगते भुलुछि मु तुमको खोजुछि पाप ताप दुख हारी तुमे अनंत जीवन धरा तुमे हो पाप ताप दुख हारी तुमे अनंत जीवन धरा तुमे हृदयर गंठी धन तुमे जीवनर जलाधर तुमे तुम परि बंधु किए अछि तुमे ही तो सबु किछि तुमको जे मु खोजुछि तुम बिना प्रभु मोर सबु सार जगते भुलुछि मु तुमको खोजुछि जगते भुलुछि मु तुमको खोजुछि दर्शन दिय बारे प्रभु तुमे हेब मोर लागी सबु दुखे जदि पाए तुम देखा रख देही दुखे आहे सखा दर्शन दिय बारे प्रभु तुमे हेब मोर लागी सबु दुखे जदि पाए तुम देखा रख देही दुखे आहे सखा तुम बिना साहा किए अछि तुमे ही तो सबु किछि तुमको जे मु खोजुछि तुम बिना प्रभु मोर सबु सार जगते भुलुछि मु
तुमको खोजुची। हालेलुया। जगते बुलुची तुमको खोजुची राजा। हालेलुया प्रभु धन्यवाद देउछि, प्रशंसा करुछि। दीदी मोर गीत आसुची कि कांकी मते एठी गळा बसी जायछि त दीदी? हाँ शुभुची सिस्टर शुभुची। आज्ञा। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। फेरि मु आसिछि तुम पाद तले। फेरि मु आसिछि तुम पाद तले। बारे प्रभु क्षमा कर। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। बुड़ी जाए प्रभु ए भव सागरे। ददरा नावटी मोर। अशांत प्रलय माड़ी आसे तहे। चिरतानु हई तार। बुड़ी जाए प्रभु ए भव सागरे। ददरा नावटी मोर। अशांत प्रलय माड़ी आसे तहे। चिरतानु हई तार। तुमे एका बंधु एही जगत रे। तुमे एका बंधु एही जगत रे। तुमे मो नाविक मोर। प्रभु मो शुणी तुम डाक स्वर। प्रभु मो शुणी तुम डाक स्वर। पापर सागरे एही प्राण मोर। चली जाए बहु दूर। पिता पथ हरा हई प्रतीक साजिले। छाड़ी सोपत तुमर। पापर सागरे एही प्राण मोर। चली जाए बहु दूर। पथ हरा हई प्रतीक साजिले। छाड़ी सोपत तुमर। तुमे मोर पथ तुमे मोर सत्य। तुमे मोर पथ तुमे मोर सत्य। तुमे मो जीवन छोर। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। प्रभु मो शुणे तुम डाक स्वर। फेरि मु आसिछि तुम पाद तले। फेरि मु आसिछि तुम पाद तले। बारे प्रभु क्षमा कर। प्रभु मो पिता पापर सागरे ए प्राण मोर। चली जाए बहु दूर प्रभु। जो पालक भाई घरे जो सार घरे आदि जीवन चली जाए से केते रोदन करुथिबे तार स्त्री पुओ झियो परिवार। से परिवार को तमे सांत्वना दियो बापा। हालेलुया। प्रार्थना करबा प्रार्थना सुध। हालेलुया। धन्यवाद। एही जीवन तुम बिना प्रभु भल लागेना। भल लागेना। ए आनंद तुम बिना जिसु भल लागेना। भल लागेना।
କିଛି ଭଲ ଲାଗିନା ମଣିଷ ଜୀବନ ଧୂଳିର ସମାନ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ମାଟିରେ ହୀନ ମଣିଷ ଜୀବନ ଧୂଳିର ସମାନ ମାଟିରେ ନିର୍ମାଣ ମାଟିରେ ହୀନ ପବିତ୍ର ତମ ହାତ ଗଢା ମଣିଷ ମାଟି ଠାରୁ ହୀନ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ପବିତ୍ର ତୁମେ ପବିତ୍ର ଅତି ଉତ୍ତମ ପବିତ୍ର ତୁମେ ଧର୍ମମୟ ତୁମେ ଯେ ଅଛ ସେ ଅଛ ଯେହୋବା ରାଫା ଯେହୋବା ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଶକ୍ତି ଅଛି ତୁମ ନାମରେ କେତେ ଶାନ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ ଦାନିଏଲଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତମେ ସିଂହ ମୁଖ ବନ୍ଦ କରିଥିଲ ପିତ ହାନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ତମେ ଋତୁ ଗର୍ଭ ଫିଟାଇ ଦେଇଥିଲ ରାଜା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭାତ ଦେଖିଲ ଅନେକ ଗ୍ରାମରେ ଅନେକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଅନେକ ଜୀବନ ଚାଲି ଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ପାଳକ ଅନେକ ଗ୍ରାମର ମିଟିଂ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ଅନେକ କିଛି ଏ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିଥିଲା ଏ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶୁଣିଥିଲା ଅନେକ ପରିବାର ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳରେ ନିଜ ଗ୍ରାମକୁ ନିଜ ପରିବାରକୁ ତମେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲ ତମର ଯୋଜନା ପିତା ତମେ ଉତ୍ତମ ଫଳକୁ ତମେ ବାଛି ନେବା ପରମେଶ୍ୱର ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ପରିବାରକୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅ ସେମାନଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ତମେ କଥା ମଧ୍ୟରେ ତମେ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ମାତ୍ର ଜଗତର ଚିତ୍ତା ଅନେକ ପାଳକ ଆଜି ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ପରିବାର ଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତଥାପି ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇନଥାଉ ହଁ ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ତମେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ 20 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର 25 ବର୍ଷର 20 ବର୍ଷର ପୁଅ 25 ବର୍ଷର ପୁତ୍ରା ସମସ୍ୟା ଉପରେ ସମସ୍ୟା ମାଡି ଆସିଲା ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ତଥାପି ତମେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଆଜି 3 ଛୁଆର ମା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି ହଁ ରାଜା ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୋ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଳକ ପାଳିକାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଭାର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଯୋଉ ଭାର ଆଜି ଛାଡି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଆସିଛି ପିତା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମ ମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଛାଡି ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ସେବା ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପିତା ସେ ପରିବାରକୁ ତମେ ଆବରେ ଧରିବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋର ଯେତେ ପ୍ରଭୁ ଜୁମରେ ଆମେ ଯେତେ ପରିବାର ବସିଛୁ ଦୂର ଦୂର ଗ୍ରାମରେ ଦୂର ଦୂର ଗୃହରେ ତଥାପି ଜୁମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ପରିବାର କରିଛ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ ଦେଇଛ ବାପା ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ରାଜା ଜୁମ ଗଢିବା ସାରକୁ ଭଉଣୀକି 2 ଝିଅକୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପିତା ଆମେ ଯେତେ ଜଡିତ ହେଇଛୁ ପ୍ରଭୁ କାହା ପରିବାର କି ସମସ୍ୟା କାହା ପରିବାର କି ଦୁଃଖ କାହା ଶରୀରରେ କି ରୋଗ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ବାପା ତମେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ତମର ସେ କଣ୍ଟାମିତା ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛୁଇଁ ଦିଅ ନା ତ ସେ କ୍ଷମାର ହାତ ବୋଲି ମାଗୁଛି ମୋ ପାପୀ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନି ଅଭାଗିଣୀ ପ୍ରଭୁ ହଁ ରାଜା ପ୍ରିୟ ଦିଦିକୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ଦଉଛି ପିତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୁମରେ ପ୍ରଭୁ ଜଡିତ ହେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାରେ ଆରାଧନା କରିବାରେ ବାକ୍ୟ ଦେବାରେ ଉତ୍ତମ ମନ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ ସାରକୁ ଦିଦି କି 2 ଝିଅକୁ ତମର ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ହଁ ବନ୍ଧୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୋ ପ୍ରିୟ ଦିଦି ମୁନିଗୁଡାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାକ୍ୟ ଦେବାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ ଦେଇଛୁ ଉତ୍ତମ ଭାର ଦେଇଛୁ ସେମାନଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ପ୍ରଭୁ ହେ ପିତା ଦିଦି କି ତମର ପାଦ ତଳେ ଦଉଛି ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତମ ମନ ଉତ୍ତମ ବାକ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେବେ ସେ ବାକ୍ୟ ତୁମେ କହ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେତେ ଜଡିତ ହେଇଛୁ ବସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ କିଛି ନ ଭାବିନୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୃଦୟ ରଖିପାରିବୁ ଦିଦି କି ତମର ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ମାଗି ଜାଣିନି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯାଛି ପ୍ରଦାନ କର ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କର ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମୋର ଗୀତ ଗାଇବାର ଭୁଲ ହେଲା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିଥାଏ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମିକା ଗୌରବ ମଞ୍ଜି ପାଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟକୁ ନେଇଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରିବୁ ଯେ ଆପଣ ଆସି ଆମ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଏହିପରି ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ସମୟ
ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟର ସମୟ ମୁଁ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ସାର୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜଣାଉଥାନ୍ତୁ। ନାଇଁ ସମୟ ଅଧିକ ହେଇଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା, ବାକ୍ୟ ପରେ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଅଛୁ, ଗୀତ ମାଧ୍ୟମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ସମୟ, ଆଉ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଅନ୍ କଲେ ଭକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଲାଗିବ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଏ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସୁଷମା ସିପକା ମ୍ୟାଡାମକୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସୁମଧୁର ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଅଛି, ସେ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆଜି ଆଣିଥିବା ଆତ୍ମିକ ମାନକୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ମ୍ୟାଡାମ। Praise the Lord. ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ, ଏ ସମୟ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା କଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନାମରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ବିଶେଷ Praise the ରୂପେ Lord. ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କର ଭାଇ ନିମନ୍ତେ ସୁଯୋଗ ଦେବାର ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏ ଜାଗାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କି ପ୍ରଭୁ ଠିକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଉଟିକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସହିତ ଆମର ପରିଚୟ ହେଲା, ପୁରା ନିଜର ପରିବାର ପରି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରବୀଣ ସିପକାଙ୍କର ୱାଇଫ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେବାରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ଆଜି କିଛି ବାକ୍ୟ କହିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ବାକ୍ୟରୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କିପରି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟ ମତେ ଜୁମରେ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁକୁ ଆମେ କୋଉ ହିସାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି। ଅନେକ ବିଷୟ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନ ମାନଙ୍କରେ ଆସିଥାଏ। ଆଉ ଆମେ ବାକ୍ୟରୁ ପଢିବା ଗୀତ ସଂହିତା 136 ପର୍ବର 23 ପଦ। ଗୀତ ସଂହିତା 136 ର 23 ପଦ। ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କର ହୀନବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମ୍ଭ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ସେ, କାରଣ ତାହାଙ୍କର ଦୟା ଅନନ୍ତ କାଳ ସ୍ଥାୟୀ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଶୁଭୁଛି କି? ଶୁଭୁଛି ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ ହଁ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଉ ସେ ଆମର ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ, ଦୁଃଖୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୟା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। କେବେ କେବେ ଆମର ଜୀବନରେ ଏମିତି ଲାଗେ କି ଆମକୁ ଲୋକ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ସମାଜ ଆମକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭୁଲି ଗଲେଣି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ କଣ ହେଇଥାଉ, ନିରାଶ ହେଇଥାଉ, ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ବାକ୍ୟରେ ଯେ କେମିତି ପ୍ରଭୁ ଦିନହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ
ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଛି ହାନାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଅଛୁ ଯେ ହାନା କେତେ ଭାବରେ ସେ କ'ଣ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଦିନହୀନ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖ ଅପମାନ ରହୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଅଶ୍ରୁ ବହୁଥିଲା। ଆଉ ସେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ, ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ହେଇକି ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କ'ଣ କହିବି, ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ଯୋଉ ପୁନିନା ସେ ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହସୁଥିଲେ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ରହି ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଆଉ ଏ କାନ୍ଦକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଦିନେ ତାକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ତାର ଅପମାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଦିନେ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଗର୍ଭକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଖୋଲୁଅଛନ୍ତି, ତାର ଅଶ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭୁ ପୋଛି ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଅନ୍ତର ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣ ହେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଗର୍ଭକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଖୋଲୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଯେତେ ଲଜ୍ଜା ଅପମାନ ତାକୁ ଦୂର କରି ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାର ନାମ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି, ସାମୁଏଲ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ କି ପ୍ରଭୁ ଏହିପରି ଦିନହୀନ ଦୁଃଖୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ଦୁଃଖ ହଉ, ଯେତେ ବି ଅପମାନ ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ମନେ ପକାଇବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହିବା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ 430 ବର୍ଷ ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ଫାରୋ ରାଜାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଥିଲେ, ଗୁଲାମୀ ହେଇକି ରହିଥିଲେ। ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ, ଏତେ ଦୁଃଖ ପାଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ମନେ ପକାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ମୂଷାକୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସିବା, ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ତାଙ୍କର ନିକଟକୁ ଯଦି ଆସିବା ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ, ଆରାଧନାର ସହିତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଏହି ଦିନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ଏବଂ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆମର ମନରେ ଥିବା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଅପମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆହୁରି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଦେଖୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କେବେ କାହାର ଜାତିକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କେବେ କାହାର ପଦକୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ବା ଆମେ କୋଉ ଦେଶର ତାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମର ହୃଦୟକୁ ଦେଖନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛୁ, ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆମେ ଆସୁଅଛୁ, କୋଉ ପ୍ରକାର ସତ୍ୟତାରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରୁଅଛୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2:19 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରେମକୁ, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସକୁ, ଆମର ସେବାକୁ, ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆମେ ପଢ଼ିବା ପ୍ରକାଶିତ ତାର 2:19 ପଦ।
आम्भे तुमर कर्म प्रेम विश्वास सेवा ओ धैर्य जाणु पुणी तुमर वर्तमान कर्म तुमर पूर्व कर्म गुड़िक अपेक्षा जे अधिक एहा मध्य जाणु प्रेज द लॉर्ड प्रभुंकर महान नामर धन्यवाद हो जे प्रभु प्रत्येकंकर कर्म को जानिबा परमेश्वर राजा एई कर्म को से कौन करिथांती स्मरण करिथांती प्रत्येकंकर प्रेम को जानिबा परमेश्वर राजा आमे केते प्रेम प्रभुंकर पई आमे करूअछु आमे केते प्रेम प्रभुंकर नाम रे करूअछु प्रत्येक विषय जानिबा परमेश्वर तेणु आमे प्रभुंकर निकट रे आसीबा प्रभु जानती प्रत्येक विषय प्रत्येक दास दासी को प्रभु जानती प्रत्येक प्रभुंकर प्रेमकारी लोक मान को प्रभु जानती आउ आमे वाक्य रे देखुअछु कर्नेलियस रो जीवन रो कहानी आमे प्रत्येक लोक बोधे जानी अछु आउ कर्नेलियस को कौन करिथिले जे प्रभुंकर आशीर्वाद केते आसीथिला आउ कर्नेलियस रो विषय रे आमे प्रेरित तार 10 पर्व 1 रु 5 पद जदि आमे पढ़िबा ताहेले से जगह रे लेखा हैछि जे कर्नेलियस जणे कौन थिले से सेनापति थिले आउ से प्रभु को कौन करुथिले भय करुथिले आउ से समस्त परिवार तांकर प्रभुंकर भय रे रहुथिले आराधना करुथिले प्रशंसा करुथिले आउ से जणे सेनापति थिले मध्य से दान देवा विषय शिखिथिले प्रार्थनाशील जीवन तांकर जीवन रे रहिथिला आउ प्रभु तांकर जीवन रे कौन करुअछंती आशीर्वाद करुअछंती प्रभु तांकर जीवन रे अनेक प्रकार आशीर्वाद दौअछंती आउ प्रभु तांकरी प्रार्थना को आउ तांकरी दान विषय को कौन करुअछंती स्मरण करुअछंती आउ प्रभु तांकर गृह को दूत पठाई आशीर्वाद करुअछंती प्रेज द लॉर्ड आउ प्रभुंकर आशीर्वाद महान अटे प्रभु तांकरी लोक मान को से देखिबा परमेश्वर तांकरी लोक मानकर प्रत्येक कार्य को से देखिबा परमेश्वर आउ से कर्नेलियस रो प्रार्थना को प्रभु कौन हेथिले स्मरण करिथिले तार दान देवा विषय को स्मरण करी से दूत पठाई आशीर्वाद करुअछंती तेणु आमे प्रभुंकर निकट रे प्रभुंकर आशीर्वाद को पाइबा को हेले आमे प्रभुंकर सहित लागी रहिबा को पड़िबो प्रभुंकर सहित जदि आमे लागी रहिबा आराधना प्रशंसा प्रत्येक विषय रे आमे प्रभु को जदि स्मरण करिबा प्रभु हमको स्मरण करिवे प्रभु हमको आशीर्वाद करिवे आउ एवरी तार 6 पर्व 10 पदरे मध्य आमे देखुअछु कारण ईश्वर तुमको कौन करिवे साहाଯ୍ୟ करिबा पई साहाଯ୍यकारी को प्रभु पठाइबा परमेश्वर से केबे भूलंती नहीं आमे जदि प्रभुंकर उद्देश्य रे कार्य करूअछु प्रभुंकर नाम रे आराधना प्रशंसा करूअछु ताहेले प्रभु केबे भूलिबा परमेश्वर नाहंती से सब समय रे साहाଯ୍ୟ करिबा पई प्रभु चाहंती प्रभु हमको मने पकांती आउ से हमको स्मरण करिथांती आउरी तृतीय विषय आमे देखुअछु प्रभु प्रत्येक मुखर वाक्य को मध्य कौन करिथांती स्मरण करिथांती बा मने पकाई थांती आउ प्रभु आमर जीवन रे कौन करिथांती आशीर्वाद करिथांती आमे प्रभुंकर लोक माने जो कथा हेई थाओ आमर जीवन रे आमे आमर मुखरु जो कथाटा बाहरी थाए आमर मुखरु जो वाक्यटा बाहरी थाए ए सब विषय को आमर प्रभु कौन करि थांती रेकॉर्ड करि रखी थांती आओ आमको कौन करि थांती आशीर्वाद करि थांती मलाखी तार 3 पर्व 16 पदरे आमे देखु अछु जे प्रभु आमर जीवन रे कौन आशीर्वाद आणु अछंती मलाखी तार 3 पर्वर 16 पदरे लेखाई अछि से समय जो माने सदा प्रभु को भय कले से माने एक आरेकर संगे कथावार्ता कले आउ सदा प्रभु मनोयोग करी ताहा सुनिले ओ जो माने सदा प्रभु को भय कले ओ ताहांकर नाम ध्यान कले से मानक निमंते एक स्मरणार्थक पुस्तक ताहांक छामुरे लेखा गला प्रेज द लॉर्ड आउ प्रभुंकर महान नामर धन्यवाद हो जे प्रभु प्रत्येक लोकंकर
କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର କୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମନୋଯୋଗ କରି ତାହା ଶୁଣେ। ଯେଉଁମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ ଓ ତାହାଙ୍କର ନାମକୁ କ'ଣ କଲେ, ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କଲେ, ସେହିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କୋଉ ହିସାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ରାହମ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଇଁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯାହା ତାହା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅବ୍ରାହମକୁ ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଇସାହାକକୁ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାହା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ନିମନ୍ତେ। ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ସଫଳ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ପଠାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ଦୂତମାନେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଘରରେ, ସେମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆତିଥ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ସବୁକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ଏହି ସମୟରେ ସନ୍ତାନ ହେବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ କହୁଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସାରା ନିଜକୁ ନିଜେ ହସୁଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ହସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମରି ଗୃହକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆମର ଗୃହକୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ଆତିଥ୍ୟ ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିକାଲିର ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଜାନ ପରି ରହିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ବିଷୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, ସେବା ବିଷୟ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆତିଥ୍ୟ କ'ଣ ଅଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ କରିବା ବିଷୟ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାର ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆତିଥ୍ୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ସାରା ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଭଲରେ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଲା। ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସଫଳ କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ସନ୍ତାନକୁ ଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ଇସାହାକକୁ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ପାଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ, କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। କାହିଁକି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ହେଇଅଛି, ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 56 ର 8 ପଦରେ, 56 ର 8 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ଅଶ୍ରୁକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ଅଶ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାତ୍ରରେ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମେ ଏ ଜାଗାରେ ବାକ୍ୟରେ
आमे देखुअछु जे हिजिकिएल र जीवन रे केते दुख आसिला। से कौन करुथिले, से जने महान राजा थिले किंतु दिने असुस्थता हे गले। पूरा ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇଯିବାରୁ ତାକୁ କଣ ଆସୁଅଛି, ଗୋଟେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଯିଶାୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ କଣ କର, ତୁମର ଗୃହକୁ ତୁମେ ତିଆରି କର, ସଜାଅ, ଆଉ ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମରିଯିବ। କେତେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଜଣେ ଯଦି ଆଜି ଆମକୁ ଆସି କହିବ ତୁମେ ଆଜି ମରିଯିବ, ତୁମର ଘରକୁ ପୁରା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଦିଅ, ସଜାଡ଼ି ଦିଅ, କେତେ ଦୁଃଖ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କଣ ହେଇଯିବା, ସକ୍ ହେଇଯିବା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ କେତେ ଚିନ୍ତିତ ହେଇଯିବା। ଆଉ ସେଦିନ କଣ ହଉଅଛି, ଏଇ ହିଜିକିଏଲ ରାଜାର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୁଃଖ ଆସୁଅଛି। ସେ ଅଲରେଡି ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶରୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ଅଛି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଗୃହକୁ ସଜାଅ, ଆଉ ଆଜି ତୁମେ ମରିଯିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହିଜିକିୟ ରାଜା କଣ କରୁଅଛନ୍ତି, ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ ସେ କହୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ସେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଧାର୍ମିକ ରାଜା ଥାଇ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେ ଜଣାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଆସି କହୁଅଛନ୍ତି ଆଜି ତୁମେ ମରିଯିବ ବୋଲି, ଗୃହକୁ ସଜାଡ଼ ବୋଲି, ସେହି ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଲୋକକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ କହିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ କଥା ହୁଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି, ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ନିଜର ନିବେଦନକୁ ଜଣାଉଅଛନ୍ତି ଯେ ସେ କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ସେବା କରୁଥିଲେ, କୋଉ ହିସାବରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମତେ କଣ କର, ସ୍ମରଣ କର। କଣ ପାଇଁ, ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କର। ମୁଁ ଯୋଉ ସେବା ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଅଛି, ମୋର ସେବାକୁ ତୁମେ କଣ କର, ସ୍ମରଣ କର। କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଅଶ୍ରୁ ଝରାଇ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ସେ କାନ୍ଦୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମର ଦୁଃଖକୁ ଜଣାଇବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଲିକୁ ଜଣାଇବା। କାହିଁକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି ଜଣାଇବା, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଶ୍ରୁକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆଉ ସେଦିନ ହିଜିକିଏଲର ଅଶ୍ରୁକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ 15 ବର୍ଷ ଯାଏ ତାଙ୍କର ବୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପୁଣି ଥରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିଥିଲା, ପୁଣି ଥରେ ସୁସ୍ଥତା ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦର ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତରୁ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତି ଦେଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିବେଦନକୁ ଜଣାଇବା। ଆମର ଜୀବନରେ ଯାହା ଆସୁ, ଆମର ଜୀବନରେ ଯେ କୌଣସି ବିପଦ ଆସୁ, ଆମର ଜୀବନରେ, ଆମର ପରିବାରରେ ଆମେ ଯାହା ବି ବିମାର ଥାଉ, ଆମେ ବିମାର ପାଇଁ ଆମେ କଣ ହେଇଥାଉ, କାନ୍ଦି ଥାଉ, ପୁରା ଚାରିଆଡେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଥାଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଥାଉ, ଆଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠିକ ହେବ, ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଠିକ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେବା, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ହିଜିକିଏଲ ଯେପରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ 15 ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ଆୟୁକୁ ପ୍ରଭୁ ବଢାଇଲେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଏବଂ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ
ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆବଶ୍ୟକରେ ପ୍ରଭୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ଆମର ଜୀବନରେ ଯଦି ଦୁଃଖ ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଅପମାନରେ ପଡ଼ିଅଛୁ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନରୁ ଦୂର କରିବେ, ଗରିବତାରୁ ଦୂର କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନରେ ଆସିବ। ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ହିଜିକିଏଲ ପରି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଜଣାଇବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା, ଆମେ ଯାହା ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ହିତୋପଦେଶ ତାର 10 ପର୍ବ 24 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଧାର୍ମିକର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାନ୍ତି। ଧାର୍ମିକର ମନବାଞ୍ଛା ତାହାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେତେ ଭାବନା କଳ୍ପନା ଆମେ ମନରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମାଗିଥାଉ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ମନର ଭାବନା, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନର ଭାବନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆମର ମନର ଭାବନାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଆରାଧନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମରି ଜୀବନରେ ଆମର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଆଉ ସେଦିନ ଦାଉଦ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଯେ ସେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଦାଉଦ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ସେ ରହୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମରେ ସେ ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସାରେ ସଦା ସର୍ବଦା ସେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଏହି ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସାରୁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରି କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଦାଉଦର ମନର ଇଚ୍ଛାକୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ ସଲୋମନ ଦେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସଲୋମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବନେଇବାରେ ସେ ସକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଟେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନର ଇଚ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି। ଆମର ଜୀବନ ଆମେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛୁ, ଆମର ମନବାଞ୍ଛାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଦିନ ଯଦି ସେ ହାନାର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଦେଇ ପାରୁଅଛନ୍ତି, ତାର ଦୁଃଖକୁ ଦୂରେଇ କରୁଅଛନ୍ତି। ହିଜିକିଏଲର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ତାକୁ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ କରି ପାରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କର୍ଣ୍ଣେଲିୟସର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବାକୁ ଦେଖି ଯଦି ପ୍ରଭୁ ତାର ପରିବାରରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ପାରୁଅଛନ୍ତି, ଦାଉଦର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଶୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଦେଇ ପାରୁଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଦାସୀ। ଆମକୁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବା ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଶେଷରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପାପକୁ କେବେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆମେ ଯେତେ ପାପ କଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପାପରୁ ଆମକୁ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଏବ୍ରୀ ତାର 8 ପର୍ବ 12 ପଦରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମୀ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି, କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି, ଦୟାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କର ନାମରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ କ'ଣ ହେଇଅଛି?
କ୍ଷମା ହେଇଅଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ ରକ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଧୌତ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ବି ପାପ କରୁ, ଆମର ପାପକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ପାପକୁ ମୁଖରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କରି ରକ୍ତରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧୌତ କରି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କରିସାରିଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆମର ପାପକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁ। କାହିଁକି? ସେ କ୍ଷମାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପ୍ରେମିକ ପରମେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ନିକଟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ କ୍ଷମା କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ଅପରାଧରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଯେଉଁମାନେ ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଅପରାଧକୁ ପ୍ରଭୁ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବର 1ରୁ 11 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଲୋକମାନେ ପଥରରେ ମାରି ମାରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆଣୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ଯେ ଇଏ ଜଣେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ସେମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସେ ପଥରରେ ମାଡ଼ ଖାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରଭୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଅଛନ୍ତି, ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିଦଉଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇ ମାର ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି, ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନରେ ଆସୁଅଛି। କାହିଁକି? ଶୈତାନ ଆମକୁ ଅନେକ ବିଷୟରେ ବିନାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାପ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ନୂତନ ଜୀବନ ଦେବେ, ନୂତନ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟକୁ ଆସୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ଲାଗି ରହୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ଏହି ସବୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ? ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। କାହିଁକି? ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ସବୁ ସମୟରେ ଆମକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଅଶ୍ରୁକୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ଅପମାନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିଥାନ୍ତି, ଆଉ ସୁଖରେ ପରିଣତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ହାନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲଜ୍ଜାକୁ, ଅପମାନକୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିଦେଇଥିଲେ? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ତାର ଆଖିର ପାଣିକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଅଶ୍ରୁକୁ ପୋଛି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାର ଗର୍ଭକୁ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତାର ଜୀବନରେ ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖୁଅଛୁ, ଇସ୍ରାଏଲର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ବଡ଼ ବନ୍ଧନରୁ କ'ଣ କରୁଅଛନ୍ତି? ମୁକ୍ତ କରିଦେଉଅଛନ୍ତି। ସେହି ଈଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ରାଜା। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେ କର୍ନେଲିୟସକୁ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦାନକୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଆଉ ସ୍ମରଣ କଲେ, ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେହି ହିସାବରେ ସ୍ମରଣ କରି ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଖର ବାକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ପରମେଶ୍ୱର। ସେଦିନ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରି ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଲାଗି ରହିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହିତ ରହିବା। ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଆସିବ, ଆମର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିମାର ଆସିବ। ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ ଆଜିକାଲି ଆମେ ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୁଣୁଅଛୁ ଯେ ତାକୁ ବିପି ହେଲା, ତାକୁ ସୁଗର ହେଲା, ତାକୁ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା। ଏଇ ସବୁ ଗୋଟେ
कमन बीमार आसुअछि आमे प्रभुंकर निकटरे एई सब विषय पई प्रार्थना करू से दिन कोन हेथिला आउ हिजिकिएल कांदी कांदी प्रार्थना कला ई सब दूर हेथिला आउ प्रभु हमको सुस्थकारी परमेश्वर राजा से वाक्य पठाई हमको सुस्थ करिबा परमेश्वर से दिन हिजिकिएल को प्रभु जदी प्रार्थना रे जदी ताको स्मरण करूअछंती एवं ताको 15 वर्ष आयु दउअछंती ताहेले हमको काहे कि देबे नै आमर मध्य से परमेश्वर अटंती आमर मध्य से रक्षाकर्ता परमेश्वर सुस्थकारी परमेश्वर आमको मध्य से सुस्थ करिवे आशीर्वाद करिवे खाली आमे अंतर सहित प्रभु को डाकिबा प्रभुंकर सहित रहिबा प्रभुंकर आशीर्वाद को आमे पाई परिबा आहुरी वाक्य रे आमे सिखिलु जे हमर प्रत्येक इच्छा को मध्य प्रभु कोन करितांती स्मरण करितांती मने पकाई थांती आउ प्रभु हमर जीवन रे आमे जहा मन रे चिंता करूअछु हमर परिवार पई हमर चाकरीमय जीवन पई हमर प्रत्येक विषय पई हमर पुओ झियर चाकरी हमर निजर चाकरी हमर परिवार रो गरीबता अनेक विषय पई आमे प्रभुंकर निकट रे आमे डाकी थाउ मागी थाउ ए सब को दूर करिबा परमेश्वर हमर प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करिबा परमेश्वर आमे तांकर सहित लागी रहिबा ताहेले प्रभु हमर जीवन रे आशीर्वाद करिवे कहीं के वाक्य रे संपूर्ण रूपे प्रभु कहउछंती जे प्रभु हमर प्रत्येक विषय को देखिबा परमेश्वर आउ प्रभु हम समस्त को एई सब आशीर्वाद रे पूर्ण करंतु आउ प्रभु हम समस्त को सहाय्य करंतु आज आमे सकाल 4:30 उठी आराधना करूअछु प्रशंसा करूअछु प्रभुंकर निकट रे हमर निजर निद्रा को दूर करी आमे प्रभुंकर सम्मुख को आसुअछु प्रभु कोन देखु नाहंती कि प्रत्येकंकर दुख को प्रभु देखु अछंती प्रत्येकंकर मनर इच्छा को प्रभु जानु अछंती प्रत्येकंकर शरीरर असुस्थता को मध्य प्रभु जानु अछंती आउ प्रभु साहाय्यकारी परमेश्वर राजा खाली आमे तांकर सहित लागी रहिबा तांकर निकट रे आमे जड़ित ही रहिबा आराधना करिबा प्रशंसा करिबा आमे अन्य को प्रार्थना पाई निवेदन न करी निज को निजे हिजिकिएल प्रार्थना कला परी आमे निज को निजे प्रभुंकर निकट रे संपूर्ण रूपे समर्पित हेबा आउ प्रभुंकर निकट रे जदी आमे डाकिबा आराधना करिबा प्रशंसा करिबा प्रभु निश्चय आमर प्रार्थना मध्य हिजिकिएल रो प्रार्थना सुनिला परी प्रभु आमर जीवन रे सहाय्य करिवे आउ समस्त को आशीर्वाद करिवे आमे आमर निजर पाप को प्रभुंकर निकट रे स्वीकार करिबा आमर जीवन रे जदी कोनोसी भूल थाए आमे एटलिस्ट प्रभु को जणाइबा आउ प्रभु प्रत्येक विषय प्रभु जानती आमे कौन करूअछु कौन भाबुअछु कौन चिंता करूअछु आमर परिवार रे कौन आवश्यक ई सब विषय प्रभु जानती आमर जीवन रे कौन आवश्यक ई सब विषय प्रभु जानती खाली आमे प्रभुंकर निकट रे जणाइबा आउ प्रभुंकर सहित जदि आमे एई परि भाव रे लागी रहिबा प्रभु निश्चय आमको मध्य स्मरण करिवे आमर परिवार को स्मरण करिवे आशीर्वाद करिवे आमर मंडली को स्मरण करिवे एवं प्रभुंकर आशीर्वाद आमर जीवन रे आसीबो आमर देश को मध्य प्रभु स्मरण करिवे आमर कम्युनिटी को मध्य प्रभु स्मरण करिवे एवं आम समस्तंकर जीवन रे प्रभुंकर आशीर्वाद आसीबो प्रभु ए छोट वाक्य दे आम समस्तंको आशीर्वाद करंतु प्रेज द लॉर्ड आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मैडम बहुत प्रेज सुंदर वाक्य प्रेज द थिला लॉर्ड अति सुंदर वाक्य आ सुंदर वाक्य निमंते आसु आमे समस्त मिलित होय मैडम को गोटे उच्च करताल द्वारा माने धन्यवाद अर्पण करबा प्रेज अति द लॉर्ड सुंदर वाक्य थिला मैडम अनेक विषय को ने आपण आमान को सम्मुख रे रखिचंती अनेक शिक्षणीय विषय जेपरि अनेकंकर अब्राहम विषय हाना विषय इजकिया विषय प्रत्येकंक विषय आपण आमान को धर्मशास्त्र रु कही अछंती सुंदर वाक्य पाई मो पुनर्बार मोर व्यक्तिगत प्रेज द तरफ ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाइबा संगे संगे रियल मिनिस्टर तरफ रु मध्य आपनको धन्यवाद अर्पण करे आगामी दिन मान करे आसंतु एपरि आमान को सुंदर शिक्षा द्वारा पढ़ाई नियंती प्रभु आपणकर सेवा कार्य को सार सेवा कार्य को आहुरी अभिवृद्धि करंतु आपणको परिवार परिजन रे प्रत्येक विषय